transform. So Laplace transform. So what is a Laplace transform? So it is an integral transform. It is an integral transform that convert the real function. Real function means it is having the real variable. There is no complex into the complex one. Complex one. Usually, for example, best example வந்து பாத்தீங்கன்னா the time is here the real quantity. இதை என்ன செய்வாங்கன்னா we will convert through the Laplace transform into the frequency domain. Frequency is in general complex. Most of the time, the complex is useful when we are discussing about the electromagnetic waves, some other quantity. அதனால the real function into the complex ஒன்னா convert பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? The Laplace transform யூஸ் பண்றோம். So in general, the Laplace transform of any function, the f of the s means the some complex variable. So s is a complex variable. So the Laplace transform of any function, the real time domain function, that should be equal to f of s. This will be represented in terms of the integral form and integral transformation 0 to infinity. Time is a real, it will run from the 0 to infinity. So f of t, the real time function times the exponential of minus st dot dt. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா the Laplace transform integral equations. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the s is in general a complex number. இங்க t வந்து பாத்தீங்கன்னா it is real number. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய few function and its Laplace transformation எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். We will discuss about the some function. Suppose if any constant function, for example 1 we are taking the constant function. The constant function means we will take first the constant, the f of t. Sorry. Yeah. கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் இது கொஞ்சம் ஈரமா இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, யா. Yeah. This is fine. Okay. So suppose we will take the constant function, the f of t, that is equal to 1. அது first எப்படி transform ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா we are just substituting the f of t equal to 1. Therefore, the Laplace transform of the complex function, it should be represented f of s. The integral limit goes from 0 to infinity. Now we are going to take it's a constant 1, exponential of minus st into dt. இப்போ நமக்கு இது என்னவா மாறும்னா 1 into exponential of minus st, it is exponential of minus st. So exponential of minus st dot dt. So exponential integrate பண்ணீங்கன்னா அதே தான் வரும், exponential of minus st. அந்த வேரியபிள் t வேரியபிள் பக்கத்தால இருக்கிறத நம்ம டினாமினேட்டர்ல போட்டோம் minus s. The limit goes from 0 to infinity. நம்ம என்ன செய்யணும், minus 1 by s வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம், minus s into infinity minus exponential of lower limit. S into 0, it is 0. Exponential of 0 கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ exponential of s into infinity, it is minus infinity. நமக்கு என்ன தெரியும்னா exponential of minus infinity, it is 0. So, but exponential of 0, the value is 1. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா minus 1 by s outsideல இருக்கு. The first term 0. The second term, it is 1. So, minus into minus plus, and inside the bracket, it is minus 1. So 1 by s. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், the Laplace transform of the constant, அதாவது the Laplace transform of the constant function, any constant function, maybe 1. That result, it is equal to 1
by s. That is the first conclusion. Suppose if any other constant k in general, for any constant function, the k நமக்கு என்ன வரும்னா the Laplace transform of some k. The function now அதாவது என்ன சொல்லலாம், the f of t equal to some k. அப்போ the Laplace transform of k equal to, in general அங்க 1 இருக்கிறதால 1 by s ன்னு வந்துச்சு. நம்ம 1 வந்து இட்ஸ் மல்டிப்ளைங் இட்ஸ், அதனால நமக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. 2 போட்டிங்கன்னா 2 அவுட் சைட்ல எடுத்துக்கணும், 3 போட்டா 3 அவுட் சைட்ல எடுத்துக்கணும். So in general any constant we will take the k outside. If you are integrating 0 to infinity, அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதை வந்து integral 0 to infinity, the constant f of t is k exponential of minus st dot dt. இந்த k வை நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துக்கலாம். அப்போ integral 0 to infinity exponential of minus st dot dt. இந்த ரிசல்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது, it is 1 by s. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். So k by s. அப்பனா the Laplace transform of any constant k, it is equal to this is f of s, that should be equal to f of k by s. Suppose for 5, what's the Laplace transform for 5 na? 5 by s, 6 by s. அந்த மாதிரி this is the generalized form. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, suppose Laplace transform of exponential of at, the next example. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a basic question, but we will apply this kind of transform into some higher problem. அதனால இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு டெரிவ் பண்ணி காமிச்சிடறேன். அதாவது Laplace transform of the function, the given function f of t equal to exponential of at, find the Laplace transform of the f of t, the given function f of t. அப்ப நம்ம இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, we will just take the function Laplace transform of e to the power at, that is f of t. That should be equal to integral 0 to infinity. My given function f of t வந்து இங்க என்னன்னா e power at dot e power minus st dot dt. அப்ப வந்து என்ன வரும்னா integral 0 to infinity exponential of, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்றீங்கன்னா மைனஸ் காமன், ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஷியல் இட் இஸ் பேசிஸ் சேம், பவர் வந்து என்ன செய்யணும் சம் பண்ணும். ஸோ அப்போ பிளஸ் ஏடி மைனஸ் எஸ்டி. அப்போ நம்ம காமனா வெளியில என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, ஒரு மைனஸ் சைனை வெளியில எடுத்துக்கங்க, எக்ஸ்பென்ஷியல்ல மைனஸ் வெளியில எடுத்துங்க. அப்போ உள்ளார வந்து என்ன வரும்னா பிளஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ, அதாவது பிளஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு டி, ஏன்னா 2 டைம் வேரியபிள் இருக்கு, அதனால அதை வெளியில எடுத்துக்கலாம், இன்டு டிடி. அப்போ the Laplace transform of e power at, that should be equal to the integral 0 to infinity. எப்பவுமே என்ன செய்றீங்கன்னா, இங்க இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட் இருக்கிறதால எக்ஸ்போனன்ஷியலை நம்ம ரைட் பண்ணும்போது மைனஸ் வெளியிலே வச்சுக்கோங்க. அப்போ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ், எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் டேர்ம் இருந்தா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை, அது ஏன்னு உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன். s minus at dot dt. இதுதான் நம்ம கடைசி கிடைச்ச எக்ஸ்பிரஷன். நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன செய்வோம்னா, we just it will give the exponential, பட் அந்த வேரியபிளுக்கு பக்கத்தால வர அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் கீழே போட்டுப்போம். என்ன இருக்கலாம், மைனஸ் s by a இன்ட்டு லிமிட் வந்து 0 to infinity. அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த மைனஸ் 1 by s minus a அது வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஸோ s minus a. இப்போ வந்து என்ன செய்யலாம்னா, அப்பர் லிமிட் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் s minus a into infinity. ஸோ s minus a into infinity minus exponential of minus s minus a into lower limit 0. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it exponential of minus infinity it is 0. இப்போ ஏன் நம்ம வந்து மைனஸ் எடுத்துக்கணும்னா, ஏன்னா exponential of minus infinity always 0. அந்த ஒரு ரீசன் கோசம் தான் எந்த லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் முடிஞ்சளவு எக்ஸ்பென்ஷியலா இருக்க மைனஸ் வந்து காமனா வெளியில எடுத்துக்கங்க. திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஃபங்க்ஷன் 0 ஆகுது, எனக்கு பிளஸ் வேண்டவே வேண்டாம். அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் 0, அதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் 1 by s மைனஸ் a 0 மைனஸ் 1, ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் வெளியில சைன் இருக்கு, மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ், ஸோ பிளஸ் 1 by s minus a. This is the Laplace transform of the function exponential of at
that should be equal to 1 divided by s minus a. Similarly, we can prove the Laplace transform of the same step, the exponential of minus at, that should be equal to 1 divided by s plus a. அங்க வந்து s plus a நீங்க ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி அந்த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோம் அதே ரூல் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் காமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி. இது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா the t power n, Laplace transform of t power n. Suppose given function, find Laplace transform of the t power n. நான் கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன எழுதினா the f of t equal to t to the power n. இப்போ நம்ம லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ the Laplace transform of t power n equal to integral, நமக்கு என்ன தெரியும்னா 0 to infinity கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் f of t, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா t power n exponential of minus st. so exponential of minus st dot dt. ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து ஜென்ரலா ஃபார்முலா என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா this should be equal to n factorial divided by s power n plus 1. This is generalist formula. இது எப்படி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன், ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி எல்லா ஃபீல்டுலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்டெக்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த இன்டெக்ரல் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண தெரியாதுங்கிறதால ஒரு n, இங்க வந்து n-ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be discrete 1 2 3 4 etc. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் we can start for n equal to 1. n equal to 1க்கு இந்த இன்டெக்ரல் எப்படி மாறும்னா இன்டெக்ரல் 0 to infinity the t power 1 exponential of minus st dot dt. அப்ப இதுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் எப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ், இது யூன்னு வச்சுக்கணும், இதை டிவின்னு வச்சுக்கணும். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுன்னா இங்க u equal to tனா the du equal to dt. அதே மாதிரி நமக்கு the dv equal to e power minus st dot dtனா இதை ரெண்டு பக்கமும் இன்டெகிரல் எடுத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு v கிடைக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்டெகிரல் டி கேன்சல் ஆகும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரும் exponential of minus st divided by minus s. லிமிட் வந்து மாறவே மாறாது, ஏன்னா when u அதாவது இந்த லிமிட் வந்து அப்படியே தான் வரும். ஸோ இன்டெகிரல் u dot dv equal to uv வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு the u is t, v is exponential of minus st divided by minus s. the limit is 0 to infinity. uv போட்டாச்சு minus integral of v dot du. so exponential of minus st divided by minus s du வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா dt. ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. அதாவது இன்டெகிரேஷன் பை பார்க்கணும் u dot dv equal to uv minus integral of v dot du இந்த ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this should be equal to இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அதனால அந்த ஈவன் தோ இங்க t இருந்தாலுமே அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாவே 0 ஆயிடும். லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளைடு வித் t எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் 0 வரும், பட் இங்க t முன்னாடி மல்டிபிகேஷன் இருக்கிறதால அந்த லோயர் லிமிட் 0 ஆயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்ண மூடிட்டு என்னன்னா 0 மைனஸ் 0 போட்டுக்கலாம். செகண்ட் டேர்ம்ல மைனஸ் உள்ளார இருக்கு, மைனஸ் வெளியில இருக்கு, பிளஸ் போட்டுக்கோங்க. இந்த இன்டெகிரல் 1/s வெளியில எடுத்துக்கலாம். இன்டெகிரல் 0 to infinity exponential of minus st divided by the s வந்து இதை வச்சிடலாம். ஸோ exponential of minus st dot dt that should be equal to நமக்கு என்ன வரும்னா 1/s. இப்போ இது இன்டெகிரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா exponential of minus st divided by minus s 0 to infinity. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 1/s. ஆல்ரெடி ஒரு s இருக்கு, அதனால 1/s ஸ்கொயர் மைனஸ் வெளியில வச்சுட்டீங்க. உள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் 0. அப்போ நமக்கு என்னன்னா minus 1/s ஸ்கொயர் எக்ஸ்பென்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன வரும்னா it will be 0 minus 1 exponential of 0 is 1. so minus into minus plus 1/s ஸ்கொயர். அதே மாதிரி இது ஃபார் n equal to 1. அதே மாதிரி n equal to 2 இது பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா மேபி 2 கூட, ஏன்னா 3யும் பண்ணலாம், நம்ம 2 ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா t ஸ்கொயர் exponential of minus st
டாட் டிடி, அதாவது யூ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்னன்னா டி ஸ்கொயர். ஏன்னா இங்க எஃப் ஆஃப் டி இன் ஜெனரல் டி பவர் n, இங்க n ஈக்குவல் டு 2 எடுத்ததால் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் டி ஸ்கொயர். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தான் யூ டாட் டிவி, இங்க வந்து யூ ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர், அப்போ டியூ ஈக்குவல் டு 2t. அதே மாதிரி என்னன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் எஸ்டி டாட் டிடி. வி அது மாறவே மாறாது, என்னன்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இன்டெக்ரல் ஆஃப் யூ டாட் சாரி நாட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் யூ டாட் டிவி. இதை வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை யூ இதை டிவின்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்போ நமக்கு இது என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா யூவி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ இஸ் டி ஸ்கொயர் வி expansion of minus st by minus s, the limit 0 to infinity minus integral of 0 to infinity v dot du. v வந்து பாத்தீங்கன்னா minus st by minus s, du வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 into t. அப்போ வந்து என்ன இது ஃபர்ஸ்ட் uv வந்து பாத்தீங்கன்னா it goes to 0. ஏன்னா expansion of upper limit substitute பண்ணும்போது expansion of minus infinity, anyway that term goes to 0. லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர், ஏன்னா 0 ஸ்கொயர், அப்புறம் 0 into anything it is 0. அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன் 0 minus 0, so that goes to 0. அப்போ செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் 2 by s வெளியில இருக்குங்க. 2 is constant by s is another constant. உள்ளார என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 0 to infinity t, ஆக்சுவலா இங்க dt வரணும். du equal to 2t into dt. இதை வந்து மறந்துடாதீங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா t exponential of minus st dot dt. நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னு தெரியும்னா இந்த இதுக்கான ரிசல்ட் நாம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம். இங்க பாருங்க the previous one n equal to 1க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா integral of t power 1 e power minus st dot dt. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் அந்த ஸ்டெப்ல. அப்போ 2 by s, இதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்கெட் 1 by s ஸ்கொயர். அப்போ வந்து என்ன வரும்னா 2.1 by s cube. ஸோ அப்போ பாருங்களா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நமக்கு என்னன்னா n ஈக்குவல் டு 1க்கு நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சதுன்னா இன்டெக்ரல் 0 to infinity the f of t, அது வந்து t power 1 exponential of minus st dot dt, that should be equal to 1 by s ஸ்கொயர். அதே n equal to 2 போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இன்டெக்ரல் 0 to infinity the t square exponential of minus st dot dt 2 into 1 by s cube. Similarly, we can prove for n equal to 3. n equal to 3 க்கு என்ன வரும்னா இன்டெக்ரல் 0 to infinity the t power n t cube e power minus st dot dt, that should be equal to 3 into 2 into 1 by s power 4. அப்ப இன் ஜெனரல் இது மாதிரி நம்ம என்னன்னா ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே போட்டுக்கலாம். we can prove the third n for n equal to 3 நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்ப இன் ஜெனரல் நம்ம என்ன இருக்குன்னா சப்போஸ் ஃபார் த ஜெனரல் வேல்யூ ஆஃப் n equal to some n வேல்யூ, அப்ப என்ன செய்யணும் ஃபார் n வேல்யூ t power n, for t power n the function integral 0 to infinity the t power n e power minus st dot dt, that should be equal to நமக்கு என்ன வரும்னா இங்க பாருங்க n into n minus 1 into n minus 2 into etc 3 into 2 into 1 thereby s power, இங்க பாருங்களா இங்க பவர் 3 வந்தா இங்க பவர் s power 4, இங்க பவர் 2 வந்தா இங்க s power 3, இங்க பவர் 1 வந்தா இங்க s ஸ்கொயர் அந்த ரிசல்ட் டினாமினேட்டர்ல. அப்போ பவர் n வந்தா என்ன அதை விட ஒரு பவர் அதிகமா தான் இருக்கணும். அதாவது n இருந்துச்சு t பவர் n இருந்தா இங்க ஜஸ்ட் s பவர் n plus 1. பாருங்க கரெக்டா வருதுங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 3 வந்தா 3, அப்புறம் -1 2, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, அதாவது -1 நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மல்டிபிளிகேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. அதை நம்ம இங்க போட்டுக்கோம். n பவர் n-க்கு n minus 1, நெக்ஸ்ட் n minus 2 etc 3.2.1. அப்ப இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன் ஜெனரலா தி நியூமரேட்டரை n factorial by s to the power n plus 1 for the generalized form of 0 to infinity the t power n e to the power minus st dot dt. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த t cube e power minus st dot dt க்கு என்ன சொல்லலாம் 3 factorial 3 into 2 into 1 3 factorial s power 4. ஏன்னா s power
n plus 1 இங்க n வந்து 3 3 plus 1 it is 4. அதே மாதிரி இதை என்ன சொல்லிக்கலாம்னா it is 2 factorial divided by s power cube. Same again it is obey the formula. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 factorial s square. So this is a generalized formula. This is another property அடிக்கடி மேபி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. நம்ம எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் we can just prove it in simple manner. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா வாட் அபவுட் த சைன் பிடி சைன் ஆர் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் find the Fourier transform of f sin bt இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது again we are going to apply the same formula. நமக்கு தெரியும் already the Fourier transform of any function f of t that should be equal to the integral 0 to infinity the f of t into exponential of minus st dot dt. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா we are going to substitute the function here the sin of the Laplace transform of sin bt. So that should be equal to integral 0 to infinity the sin bt exponential of minus st dot dt. பட் எனக்கு என்னன்னா சைன் இருந்தா பிரச்சனை. ஸோ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா சைன் பிடியை we can convert into exponential term. ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னா சைன் தீட்டா வந்து என்னன்னு தெரியும்னா this is exponential of I theta minus exponential of minus I theta divided by 2i. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா exponential of plus I bt minus exponential of minus I bt divided by 2i. அதாவது சைன் தீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this is equal to integral yes ma'am மேம் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஸ்கிரீன் சேஞ்ச் ஆகல சார் சேஞ்ச் ஆகலைங்களா மேம் பாருங்க இப்போ ஆகுதுங்களா மேம் எனக்கு எஸ் மேம் கரெக்டா இருக்குது. ஏன்னா நான் 2 ஸ்கிரீன் இங்க வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஸ்டக் ஆனா அப்படி பாத்துக்கலான்னு. ஸ்கிரீன் கரெக்டா இருக்கு மேம். கொஞ்சம் நீங்க நெட்வொர்க் கிடைக்கிற இடத்த இருங்களா. எஸ் ஸோ this should be equal to 0 to infinity. The sin bt is nothing but exponential of I bt minus exponential of minus I bt by 2i into exponential of minus st dot dt. நம்மளுடைய aim என்னன்னா we need to take the minus sign commonly out of the exponential argument. So 1 by 2i வேணா வெளியில எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 2 இன்டெகிரேஷனா புரியும். த ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரல் 0 to infinity the exponential of plus I bt into exponential of minus st is common. உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. dt is common. Minus the integral 0 to infinity the exponential of minus I bt exponential of minus st into dt. ஸோ அது காமன் டேர்ம் இந்த மைனஸ் st dot dt எல்லாம் உள்ளார நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நமக்கு இப்ப என்ன கிடைக்குன்னா we want to solve this one. நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் போட்டுக்கலாம். So next பேஜ் போட்டோம்னா this should be equal to 1 by the 2i. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் வந்து பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் நமக்கு கன்வீனியன்ட் ஃபார்முக்கு எழுதிக்கலாம். அதாவது 0 to infinity the exponential எனக்கு எனவே மைனஸ் சைன் வெளியில இருக்கணும். அப்போ உள்ளார என்ன வரும்னா டி காமனா இருக்கு, அதையும் வெளியில எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் எஸ் வந்துடும். இந்த ஐபி என்னன்னா மைனஸ் ஐபின்னு மாறிடும். பிளஸ் ஐபிடி மைனஸ் ஐபி டிஏ காமனா எடுத்துக்கிறோம் இன்ட்டு டிடி. ஸோ எனக்கு தேவையான மைனஸ் ஃபார்ம் வந்துருச்சு. மைனஸ் இன்டெகிரல் 0 to infinity. இதுல ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம காமனாவே மைனஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல எஸ் இருக்கும், செகண்ட் டேர்ம்ல பிளஸ் ஐபி இருக்கும். இன்ட்டு டிஏ காமனா எடுத்துக்கிறோம் இன்ட்டு டிடி. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 1 by the 2 into I. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா the exponential of minus s minus ib into t divided by minus s minus ib. the integration limit வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 to infinity minus இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா exponential of minus
s plus ib divided by minus s plus ib. நமக்கு என்ன வரும்னா the integration limit 0 to infinity. ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஷியல் இன்டெகிரேட் பண்ணா அதனுடைய ஆர்குமெண்ட் வந்து டினாமினேட்டர்ல போகணும். அதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், புதுசா எதுவும் பண்ணல. ஸோ 1/2i. இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம், லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணா நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்ன செய்யலாம்னா இட் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஏன்னா மைனஸ் முன்னாடி உட்காந்துருக்கு, எஸ் மைனஸ் ஐபி இன்ட்டு டிக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். மேபி நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணலாம், எஸ் மைனஸ் ஐபி இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி minus lower limit exponential of minus s minus ib into 0 thereby minus s minus ib. So minus of the second integration result வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா the exponential of minus s plus ib into the upper limit is infinity minus exponential of minus s plus ib the lower limit is 0 thereby minus s plus ib s. So இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் கூட நம்ம பண்ணலாம். 1/2i நமக்கு என்ன வரும்னா this is exponential of minus infinity. ஏன்னா எனி டேர்ம் இருந்தா s minus ib இருந்தா என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணா that will also goes to infinity. முன்னாடி மைனஸ் என்ன இருக்கு, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா exponential of 0 மல்டிப்ளை பண்றதால minus s minus ib. So minus அதே மாதிரி தான் இந்த செகண்ட் கேஸும் என்ன இருக்குன்னா the first limit substitute minus infinity minus exponential of 0 divided by minus s plus ib. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா 1/2i இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the minus exponential of minus infinity 0 அப்பனா -1 வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 0 -1, செகண்ட் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 0 -1 வரும். அப்போ மேல ஒரு மைனஸ் கீழே ஒரு மைனஸ், இங்க பாருங்க மேல -1 கீழே ஒரு மைனஸ். அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can turn it to ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் மாறிடும். ஸோ அப்பனா the first இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/s minus ib மைனஸ் செகண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1/s plus ib. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா this should be equal to 1/2i. you need to cross multiply it. அதாவது எப்படி cross multiply பண்ணா we can just cross multiply these two terms. அப்போ 1 into s plus ib s plus ib minus 1 into s minus ib is s minus ib thereby இங்க பாத்தீங்கன்னா a plus b into a minus b. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா a square minus bங்கிற இடத்துல ib உட்காந்துருக்கு b square. so that is cross multiplication. அப்புறம் 1/2i நம்ம இன்னும் ஒரு சின்ன ஸ்டெப் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் s plus ib, செகண்ட் டேர்ம்ல மைனஸ் காமன் இருக்கு, அதனால மைனஸ் s, next minus into minus plus ib divided by s square minus I square b square. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த minus s plus s cancel ஆயிடும். so ib 2ib divided by s square, இங்க I square வந்து -1 வரும். so minus into minus plus b square, வெளியில என்ன இருக்குன்னா divided by 2i. அது வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கிறேன். இப்போ இந்த 2iக்கும் 2iக்கும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா b divided by s square plus b square. this is வந்து பாத்தீங்கன்னா the Laplace transform of the sin of bt. இதே மாதிரி we can prove that the Laplace transform cos of bt. மேபி நான் அதை வந்து உங்களுக்கு வேணா எக்ஸசைஸா கொடுக்குறேன். அதாவது prove that the Laplace transform of the cos of bt that should be equal to நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா this is s divided by s square plus b square. இது வந்து நம்ம ஈஸியா நம்ம என்ன செய்யலாம், we can prove it. so இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம again we need to write these much steps. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த cos bt இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்முலா எழுதிக்கணும். என்ன செய்ய எப்படி எழுதணும்னா the cos of bt equal to the cos of bt equal to exponential of ibt plus exponential of minus ibt divided by 2. இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா the cos theta-க்கான ஃபார்முலா. அதாவது exponential i theta plus exponential minus i theta divided by 2. இதை வந்து என்னன்னா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டெகிரேஷன்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணி 1 by 1 பண்ணா ஃபைனலா we can prove this result. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இதுல என்னன்னா
காசும் சைனும் வந்தா டினாமினேட்டர்ல என்னன்னா எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்கொயர் அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதுதான் டினாமினேட்டர் மாறவே மாறாது. சைன் வந்தா நமக்கு மேல நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும் பி வரும். காஸ் வந்தா நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும் எஸ் வரும். இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா எனி ஃபங்க்ஷன் நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். we can simply solve this one. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா there is one more next property that is important. The example next example என்னன்னா find the Laplace transform of the exponential of some at, அதாவது exponential of at times t power n. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the n ஓட வேல்யூ 1, 2, 3, 4 எக்ஸெட்ரா. இன் ஜெனரல் இது ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் 0 to infinity the t power n, அதாவது லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் the function t power n that should be equal to exponential of minus st dot dt that should be equal to n factorial divided by s power n plus 1. பட் என்னன்னா நமக்கு ஒரு அடிஷனலா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்தாங்கன்னா the Laplace transform of நமக்கு ஒரு நிமிஷம் Laplace transform of நமக்கு என்ன இருக்குன்னா exponential of at the t power n இதான் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்னன்னா லாப்லாஸ் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும். the Laplace transform of exponential of at மட்டும் நமக்கு தெரியும். அது வந்துச்சுனாலே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு 1/s எங்க இருக்கோ அங்க மைனஸ் a போட்டுக்கணும். பிளஸ் at வந்தா மைனஸ் a. அதே நான் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுல சொல்லாத விட்டுட்டேன். என்னன்னா உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணும்போது இங்க பாருங்களா எஸ் the Laplace transform of இங்க வந்து மைனஸ் at வந்தா s பிளஸ் a, இங்க பிளஸ் at வந்தா 1/s minus a. இது ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்ப நம்ம ஆன்சர் கண்ணு மூடிட்டு இதுக்கு சொல்லிடலாம். நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அதாவது e பவர் பிளஸ் 80 வந்தா 1/minus a, s இருக்கிற இடத்த மைனஸ் a போட்டுக்கணும். அதே t பவர் n வந்தா n ஃபேக்டோரியல் அந்த s பவர் n பிளஸ் 1. இப்ப ரெண்டு காம்பினேஷன்ல வந்ததால கண்ணு மூடிட்டு நீங்க என்ன போடலாம்னா the n ஃபேக்டோரியல் by the s பவர் n பிளஸ் 1 வரணும் t பவர் n வந்ததால. பட் இங்க e பவர் ஏவும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணதால எனக்கு s அதை ஏவை சப்ராக்ஷன் பண்ணணும். தட்ஸ் இட். ஸோ ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கம்பைன் பண்ணி இங்க சிங்கிளா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க வந்து என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். we can prove, even we can prove, we will start from the simple step, but it will move. இது என்னன்னா பெரிய ஒரு டெரிவேஷன்ஸ். ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளா the Laplace transform of first t பவர் 1 எடுக்கணும், e பவர் பிளஸ் at எடுக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த கேஸ்க்கு என்ன வரணும் இன்டெக்ரல் 0 to infinity ஃபங்க்ஷன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா t into e பவர் at into dt. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். ஸோ இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா யூஸ்வலா என்னன்னா இதை யூன்னு வச்சுப்பீங்க, இதை டிவின்னு வச்சுப்பீங்க. அப்போ u ஈக்குவல் டு t, அப்போ du ஈக்குவல் டு dt. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த dv ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா e பவர் at dt. அப்போ v ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா e பவர் at டிவைட் பை e. ஏன்னா அதை இன்டெகிரல் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அந்த e பவர் at அதே தான் வரும். பட் இந்த t பக்கத்தால வர கொஸ்டின் கீழே போட்டுக்கணும். அப்போ நமக்கு u டாட் dv ஃபார்முலா என்னன்னா uv. u வந்து எனக்கு என்னன்னா t, v வந்து என்னன்னா e பவர் at divided by a integral 0 to infinity minus integral 0 to infinity v dot du. so v வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா e பவர் at divided by a dot du. du வந்து பாத்தீங்கன்னா simply dt. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இது எனிவே 0. the first part of the integral upper limit போட்டா ஆக்சுவலா இங்க வந்து என்னன்னா மைனஸ் a, அதாவது பிளஸ் a. இங்க வந்து ஒரே ஒரு டேர்ம் மிஸ் பண்ணிட்டோம், சாரி, யாருமே கவனிக்கல. அதாவது என்னன்னா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எழுதும் போது என்ன எழுதணும்னா the function into the exponential of minus st dot dt. இது ஃபங்க்ஷன், இது
வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் ஜெனரல் த லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போடும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா, அதாவது எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டாட் டிடி இன்டெக்ரல் 0 to infinity. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா we need to make the இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன செய்யணும், 0 to infinity the t power 1 e பவர் இது வந்து மைனஸ் எப்பவுமே என்னன்னா காமனா வெளியில எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ எஸ் இங்க வந்து என்னன்னா பிளஸ் ஏ என்ன மாதிரினா மைனஸ் ஏ டி காமனா வெளியில எடுத்துக்கணும் இன்டர் டிடி. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், யூ பை யூ டாட் டிவி ஃபார்முலா, அதாவது இன்டெகிரேஷன் பை பாக்ஸ். இப்போ இது யூ இது டிவி. இப்போ நீங்க இதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, நமக்கு இதை கூட பண்ணி காமிக்கிறேன். the Laplace transform of the t power 1 e power at that should be equal to, நமக்கு இப்போ எதை ரீரைட் பண்ணா integral 0 to infinity t power 1 the e power minus s minus a into d dot dt. இப்போ வந்து நம்ம இது என்னன்னு வச்சுக்கலாம்னா dv, இதை வந்து u, இது dv. அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா the u equal to t, அப்போ du equal to dt. அப்போ dv equal to நமக்கு என்ன வரும்னா e to the power minus s minus a t dot dt. இதை ரெண்டு பக்கம் இன்டெகிரேஷன் எடுத்தீங்கன்னா v வந்துடும். இங்க வந்து என்ன வரும்னா e to the power s minus a t by அந்த டீக்கு பக்கத்துல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ. ஸோ அப்போ நமக்கு என்னன்னா இன்டெகிரல் u dot dv equal to uv ஃபார்முலா. அப்போ therefore the Laplace transform of the t power 1 e power at that should be equal to uv, அதாவது u வந்து t, b வந்து பாத்தீங்கன்னா e power minus s minus a t by s minus a, the minus sign. லிமிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 to infinity minus integral of v dot du. v வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா e to the power minus s minus a t by minus s minus a. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாட் du. du வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா it is dt. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன் எனிவே கோஸ் டு 0. ஏன்னா அப்பர் லிமிட் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, எக்ஸ்பென்ஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 0, லோயர் லிமிட் 0. இதுக்கு டீக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா அதுவும் கோஸ் டு 0. அதனால இது பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மைனஸ் சைன் வெளியில இருக்கு, இங்க ஒரு வெளியில மைனஸ் சைன் பிளஸ் இன்டெகிரல், அது கூட 1/s by a வெளியில எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1/s minus a வெளியில எடுத்துக்கலாம். உள்ளார என்ன இருக்குன்னா இன்டெகிரல் 0 to infinity எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு டிடி. ஏன்னா டினாமினேட்டர் வெளியில எடுத்தாச்சு. ஸோ அப்போ நமக்கு 1/s minus a. இப்போ இதை இன்டெகிரேஷன் பண்ணா நமக்கு என்னன்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு டி, ஆக்சுவல் இன்டு டி by minus s minus a, the lower limit 0, upper limit infinity. So 1/s minus a. இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட்டை மேல சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. நான் அப்படியே எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு டீக்கு பதிலா இன்ஃபினிட்டினா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் 0, டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ. அப்போ வந்து என்ன வரும்னா மேல 1 வெளியில எஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கு, எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து 0, எக்ஸ்பென்ஷன் 0 1 by மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஏ. அப்போ மேல மைனஸ் ஒன் இருக்கு, கீழே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் இந்த மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 1/s minus a 1/s minus a நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 1/s minus a whole square. சிமிலர்லி இது வந்து t power 1 எடுத்துக்கிட்டா 1/s minus a whole square வந்துச்சு. அப்போ அதே t power 2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it will be involving more step, அதாவது Laplace transform of the t power 2 e power at. இதை எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா 2 into 1/s minus a whole cube. அதே மாதிரி the Laplace transform of we can prove the t cube e power at என்ன வரும்னா it is 3 into 2 into 1/s minus a whole to the power 4. Thus in general, therefore we can prove the Laplace transform of general t power n e power at that should be equal to நமக்கு என்ன வரும்னா அதாவது n into n minus 1 into n minus 2 into etc 3 into 2 into 1 thereby the s minus a whole to the power n plus 1. அப்போ ஜென்ரலா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா it is equal to n factorial thereby s minus a
whole to the power n plus 1. அதுதான் நமக்கு என்னன்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம், பட் இன்வால்விங் மோர் ஸ்டெப்ஸ். அதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா இதனுடைய டி பவர் என்க்கு தனியா பாருங்க, இ பவர் ஏடிக்கு தனியா பாருங்க, அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் கம்பைன் பண்ணிடுங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்னன்னா டி பவர் என் இ பவர் மைனஸ் ஏடிக்கு என்ன வரும்னு பார்த்துடலாம். ஸோ therefore we can prove the Laplace transform of the t power n e power minus at. அது வந்தா என்ன வரும்? அது ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன ரிசல்ட் தெரியும்னா இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் தெரியும். The Laplace transform of the t power n என்னன்னு தெரியும்னா it is the n factorial divided by s power n plus 1. But the Laplace transform of the e power minus at என்னன்னு தனியா பார்த்தீங்கன்னா this should be equal to 1 divided by s க்கு பக்கத்தால மைனஸ் a வந்தா இங்க பிளஸ் a, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்போ ரெண்டுத்தையும் இப்ப கம்பைன் பண்ணணும். அதாவது எஸ் வர இடத்த அதாவது லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்க டி பவர் என்னுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும், அதே இ பவர் மைனஸ் ஏடிக்கும் இருக்கணும். டி பவர் என் வந்தா நமக்கு இன் ஜெனரல் நமக்கு என்ன தெரியும்னா மேல கண்ணை மூடிட்டு என் ஃபேக்டோரியல் பை த எஸ் பவர் என் பிளஸ் 1. இது வந்து டி பவர் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க இ பவர் மைனஸ் ஏன்னு வந்தா எஸ்க்கு பக்கத்துல என்ன கண்ணை மூடிட்டு பிளஸ் ஏ, தட்ஸ் இட். So this is a combined property Laplace transform of the t power n e power minus at. We can prove, but we don't want to prove. Just we can remember the base formula, then we can derive the combined formula easily. ஏன்னா ஒன் மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நமக்கு என்ன செய்யணும், டிக் பண்ண தெரியணும். திஸ் இஸ் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்ம என்னன்னா we can just do it one more problem. அதாவது this is another important one. அதாவது next example, the Laplace transform of the given function e power at something என்ன செய்யலனா sin bt. sin bt. ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு பதிலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா sin bt க்கான ஃபார்முலா பார்த்துடலாம். ஸோ நமக்கு sin bt, the Laplace transform of the sin bt. ஸோ சைன் காசு வந்தாலே நமக்கு என்னன்னா டினாமினேட்டர்ல கண்ண மூடிட்டு எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர், அதை நம்ம கண்ண மூடிட்டு போற ஃபார்முலா. ஆனா பிடி சைன் வந்துச்சு, சைனோ காசோ எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வரும். சைன் பிடின்னு வந்தாலே நமக்கு என்னன்னா மேல ஏன்னு ப்ரூவ், அதாவது சைன் பிடின்னு வந்தா பின்னு ப்ரூவ் பண்ணும். அதே லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் பிடி நமக்கு என்ன பார்த்தோம்னா டினாமினேட்டர் சேம் எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், இங்க ஏ ஸ்கொயர், இங்க என்ன வருதோ டிக்கு பக்கத்துல அதுதான். ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், சைன் வந்தா மேல பி, காஸ் வந்தா நமக்கு என்னன்னா மேல எஸ். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் பிடி நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். இட் இஸ் பி டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், இந்த ஃபார்மேட் தான் வரும். பட் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடி நம்ம டெரிவ் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆஃப் ஏடி என்ன டெரிவ் பண்ணிருக்கோம், it should be equal to 1 divided by இங்க பிளஸ் ஏடி வந்தா எஸ்க்கு என்ன செய்யணும், ஏவை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். சோ அப்பனா இது ரெண்டுத்தையும் இப்ப நம்ம கம்பைன் பண்ணோம். அதாவது சைனும் இருக்கணும், பிஹேவியர் இ பவர் ஏடியும் இருக்கணும். அப்போ நமக்கு என்ன செய்யலன்னா the Laplace, that's in general the Laplace transform of e power at sin bt, that should be equal to நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் sin bt க்கு போட்டுக்கலாம். sin bt னா இட்ஸ் b divided by some s ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ம் இருக்கணும். ஆனா இ பவர் ஏடி வந்தா அந்த எஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இட் ஷுட் பி ஷிஃப்டட் இன்டு மைனஸ் ஏ, தட்ஸ் இட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கப்பல் பண்ணிட்டோம். ஸோ எனக்கு சைனோட ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, இ பவர் ஏடியும் கம்பைண்டா எனக்கு என்னன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதால த ரிசல்ட் இஸ் பி டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யலாம், ஃபார் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம், பட் இட் இஸ் இன்வால்விங் மோர் ஸ்டெப். ஏன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஷியல் வந்து கப்பல் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் சைன் பிடி எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபார்ம் எழுதணும், அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும் 3 எக்ஸ்பென்ஷியலும் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம if you know the formula property of the individual exponentiality sin bt, we can just combine this property together. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் find the Laplace transform of exponential of the at the cos bt. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் the Laplace transform of exponential of at the cos bt நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா first we can write the cos bt formula. கண்ண மூடிட்டு s by
the s ஸ்கொயர் வரணும் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும். அதாவது சைன்னா மேல பி வரணும், காசுனா மேல நியூமரேட்டர்ல ஏ வரணும். ஆனா இங்க ஏ பவர் இ பவர் ஏடி வந்ததால நம்ம கண்ணை மூடிட்டு என்ன செய்யலாம், அந்த எஸ் வந்து ஷிஃப்டட் பை த ஃப்ரீக்வன்சி பை மைனஸ் ஏ. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஏ போட்டுக்கணும். ஏன்னா இ பவர் ஏடி வந்து என்ன சொன்னா எஸ் வந்து இட் ஷுட் ஷிஃப்ட் பை த மைனஸ் ஏ, த ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்டட் பை த மைனஸ் ஏ ஃபேக்டர். அதனால எங்க எஸ் இருந்தாலும் we can put the minus a, that's it. So அப்பனா இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா combined it will give the answer s minus a divided by s minus a whole square plus b square. அதே மாதிரி தான் we can prove the next two. அதாவது நம்ம we can prove the next two என்னன்னா சப்போஸ் இது பிளஸ் a பார்த்தோம், சப்போஸ் the Laplace transform of இந்த ஃபார்முலா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, exponential of minus at sin bt. ஸோ நம்ம மைனஸ் ஏன்னு வந்தாலே எஸ் கூட பிளஸ் ஏன்னு போட்டுக்கணும். ஆனா சைன் பிடிக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா பி டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், அதாவது எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர். ஆனா இ பவர் மைனஸ் ஏடி வந்தா எஸ் வந்து பிளஸ் ஏ ஷிஃப்ட் ஆகணும், அதான் இங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. அதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம், we can prove the Laplace transform of the exponential of minus at the cos bt. So cos வந்தாலே நமக்கு என்ன தெரியும்னா s divided by s ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர், மேல s வரணும். ஆனா இங்க மைனஸ் ஏடி வந்ததால s வந்து ஷிஃப்டட் பை பிளஸ் ஏ. So this is the next Laplace transform of the product of the two functions. இந்த மாதிரி we can develop the more function, even hyperbolic. நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே எல்லாமே கொடுத்துறேன் இந்த Laplace transformல. So it will be easier. உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா the few properties of the Laplace transform என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so few properties of Laplace transform. So first property வந்து பாத்தீங்கன்னா the Laplace transform linearity property. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதாம், அதாவது the Laplace transform of the a time combined function f of t plus b time f of t கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ வந்து என்னன்னா b time some other function g of t, this should be equal to the a time the f of s plus b time the f of g of s. So this is the linearity property. நம்ம total function கண்டுபிடிக்கிறது that should be equal to the constant time the f of s individual function plus the constant another constant time the g of s the individual function. The second property, the first derivative property. This is important property. First derivative. So first derivative என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, suppose the Laplace transform of the f prime of t, that should be equal to நமக்கு என்ன வரும்னா s time f of s minus f of 0. So this is the most important property. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது the second derivative. இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். The second derivative, the Laplace transform of the second derivative என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா s square the f of s, the free transform of the given function minus s time f of 0 minus f prime of 0. first derivative ஓட 0. அதே மாதிரி the next வந்து பாத்தீங்கன்னா the third derivative. The third derivative of the function என்னன்னா f triple prime of t. இந்த third derivative என்ன வரும்னா s cube the given function ஓட f of s free transform minus s power s square the f of 0. next வந்து பாத்தீங்கன்னா minus the f of 0 minus it should be equal to f of, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா actually it is f prime. Yes, f prime. last வந்து பாத்தீங்கன்னா f double prime, it is f
prime 0. This is the way we can develop the nth derivative. The nth derivative formula in general, and the nth derivative, the Laplace transform of the nth derivative of the given function, that should be equal to s power n, the given function of the Laplace transform of minus s power n minus s power குறைஞ்சிக்கிட்டே போகணும். ஸோ s power குறைஞ்சிட்டே போகணும். அதே மாதிரி f of 0 மைனஸ் டெரிவேட்டிவ் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும். அதாவது s பவர் மைனஸ் 2 f prime of the n minus yes, இங்க வந்து nth derivative. So this should be இங்க வந்து என்னன்னா பவர் குறைஞ்சிட்டே போகணும். n minus 2 இங்க n, இங்க s power n, s power n minus 2, s power n minus 1, n minus 2, இங்க வந்து f of 0, இங்க f double prime of 0. So இங்க வந்து என்ன வரும்னா f n prime of 0 etc. ஃபைனலா வந்து என்னன்னா f n prime of n minus 1 0. ஸோ இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஐ மேட் மிஸ்டேக். இங்க வந்து என்ன வரும்னா f double prime of 0, இங்க வந்து f single prime of 0. அதாவது டெரிவேட்டிவ் வந்து என்ன செய்யணும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். s பவர் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகணும். நல்லா கவனிங்க. இந்த ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா s பவர் keep on decreasing at the same time நமக்கு என்னன்னா the derivative of f of 0 keep on increasing. ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா the function f of s, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா f of 0, நெக்ஸ்ட் f prime of 0, நெக்ஸ்ட் f double prime of 0. அதுதான் இங்க வரணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன, s பவர் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இங்க வந்து f of s, அதுக்கப்புறம் f of 0, அதுக்கப்புறம் டெரிவேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் f prime of 0, அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். எது வரைனா f n minus 1. ஏன்னா இங்க வந்து தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறதால இங்க வந்து எதோட முடியுதுன்னா the செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் at 0. இங்க nth டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறதால இங்க வந்து எங்க முடியும்னா n minus 1th டெரிவேட்டிவ் at 0. ஸோ திஸ் இஸ் a generalized formula. இதை நீங்க ஈஸியாவே ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, the shifting property. எஸ் சார் ஸ்மால் எஃப்க்கும் கேபிட்டல் எஃப்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? f of ஆக்சுவலா எஸ் சார், தட்ஸ் a good question. ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது the direct function சார். ஓகே, the direct function, அதாவது f of t இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ t கியூப்னு இருக்கு வச்சுக்கீங்களா. இதனுடைய ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் f of s என்னன்னு சொல்லணும்னா that is capital F of s. யூஸ்வலா என்ன சொல்லணும்னா it is a t கியூப்க்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா it is 3 factorial divided by s power 4, அதாவது n factorial divided by s power n plus 1. பட் இங்க ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது இதனுடைய டைரக்ட் டெரிவேட்டிவ் சார். இதனுடைய டைரக்ட் டெரிவேட்டிவ் இப்போ f of t என்ன வரும்னா இங்க 3t ஸ்கொயர், அதனுடைய வேல்யூ f of t equal to 0 போட்டீங்கன்னா it should be 0. இது வந்து ஸ்மால் எஃப்ங்கிறது the direct function, கேபிட்டல் எஃப்ங்கிறது அதனுடைய ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃபங்க்ஷன். ஓகே ஓகே, சரி சார். Yes sir, yes sir. So that is the way we can identify it. Yes sir. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the time shifting property, அதாவது the fifth point. Fifth one என்னது பாத்தீங்கன்னா time shifting. What do you mean? The Laplace transform of, suppose if you are shifting the function t minus a as well as the u t minus a, product of the two functions f and u, this should be equal to e power minus at, the product of function அதனுடைய Fourier transform. அப்போ என்னன்னா இங்க t minus a வந்தா இங்க e power minus at, that is e power minus as ஏன்னா Fourier transform. So this is a time shifting property. அதே மாதிரி the next வந்து பாத்தீங்கன்னா the frequency shifting. The Laplace transform of
e power at some function f of t that should be equal to நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா that should be equal to the f of s minus a. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது f இங்க 18 வந்தாலே நமக்கு என்னன்னா plus 18 வந்தாலே the Fourier transformed function எங்க ஃபங்க்ஷன்ல இந்த ஃபங்க்ஷன்ல அத cos 80 ல என்ன பார்த்தோம்னா cos 80 க்கு போட்டுட்டு Fourier transform அங்க s எங்க வருதோ அந்த frequency-யை வந்து -n ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன the Laplace transform of e power at like a sin bt. இது வந்து கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன். இந்த கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும்னா இட் இஸ் b by s ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர். ஆனா இது வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் பண்ணுது. என்னன்னா அந்த ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃப்ரீக்வன்சியை என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணா s மைனஸ் a இங்க பிளஸ் 18 வந்தா அப்ப இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன செய்யணும்னா s ஸ்கொயரை s மைனஸ் a ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம மாத்திக்கணும். ஸோ அதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி கன்வல்யூஷன் the last property, sixth one, the convolution property. அதாவது the Laplace transform of product of any two functions f g of t that should be equal to என்ன வரும்னா the f of s the g of s. அதாவது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணி லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தனா அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட இண்டிவிஜுவல் ஃபுரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. தட்ஸ் இட். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா the few information about the Laplace transform. ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த டெரிவேட்டிவ் வச்சு போடலாம். அதாவது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சால்வ் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் யூசிங் த லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அதாவது y டபுள் பிரைம் 10y prime plus 9y equal to 5t. மேபி இவங்க வந்து இன்னும் இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் உங்களுக்கு நடத்தாததால இது வந்து என்னன்னா ஃபைண்ட் f of s for this equation. இதுல வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா the given condition y of 0 equal to -1, y1 of 0 equal to 2. அதாவது the derivative of at t equal to 0 it is 2. இப்போ நமக்கு என்னன்னா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது ஃபைண்ட் f of s என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can take the Laplace transform on both sides. So y double prime 10y prime plus 9y. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு the Laplace transform of 5t. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்னன்னா டெரிவேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும். என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா the first டபுள் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு. அது ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அதாவது the Laplace transform of the suppose the double derivative that should be equal to நமக்கு என்னன்னா s ஸ்கொயர் s பவர் குறைஞ்சிட்டே போகணும். இங்க டபுள் டெரிவேட்டிவ் வந்ததால இங்க s ஸ்கொயர் the Laplace transform of the given function minus s power 1 the function 0 minus s power 0 அது 1 the functional derivative is side போயிட்டு இருக்கணும். That's it. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு the Laplace transform of the first derivative of the function equal to இங்க ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்கிறதால s power 1 f of s நெக்ஸ்ட் வந்து s power 0 அது போடணும் அவசியம் இல்லை. டைரக்டாவே the function is 0. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி போட்டுறது. ஸோ அப்பனா இங்க Laplace transform of y double prime என்னன்னு போட்டுக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இத by linearity we can take the Laplace transform of each the summation உள்ள each term. அப்ப Laplace transform of y double prime minus 10 வெளியில எடுத்துக்கங்க. the Laplace transform of y prime next plus 9 வெளியில எடுத்துங்க. the Laplace transform of y equal to the Laplace transform of 5t. அப்ப என்ன y double primeக்கு நமக்கு என்ன வரும்னா s ஸ்கொயர் the given functionோட Laplace transform அது வந்து என்னன்னா கேபிட்டல் ys ன்னு வச்சுக்கிறேன் minus s power 1 y of 0 அது given functionோட the y original y of 0 minus s power 0 வந்து 1 the first derivative increase ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் y prime of 0. இது முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா 10 the Laplace transform of the y prime வந்ததால s power 1 the Laplace transform of ys minus s power 0 அது 1 ஏன்னா s power குறைஞ்சிக்கிட்டே போகணும். the function first என்னன்னா the function at 0 அதுக்கு டெரிவேட்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு s power 0 வந்து
செகண்ட் டைம்ல வந்துருச்சு, அதனால நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுதான் ஃபார்முலா. பிளஸ் the 9 லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் y வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேபிட்டல் y of s ஈக்குவல் டு the 5 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துருங்க. லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t பவர் 1 அப்ப என்ன வரும்னா 1 ஃபேக்டோரியல் by s பவர் n பிளஸ் 1. அப்போ இங்க 1 பவர் வந்து t பவர் 1 இருக்கிறதால 1 பிளஸ் 1 இட் இஸ் 2. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இட் இஸ் 5 by s ஸ்கொயர். இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், we can just expand all the term s square ys s. நம்ம இப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு, கண்டிஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். y of 0 என்னன்னா -1, ஸோ அதனால -1 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் y பிரைம் ஆஃப் 0 எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 10 -10 உள்ளார விட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ -10 is the y of s. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு, மைனஸ் பிளஸ் 10 y of 0 எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் -1. ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு. பிளஸ் 9 y of s ஈக்குவல் டு 5 by s ஸ்கொயர். அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இப்போ y of s டேர்ம்ல கலெக்ட் பண்ணுங்க. இங்க y of s இருக்கு, இங்க y of s இருக்கு. ஸோ y of s டேர்ம்ல கலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் y of s ல s ஸ்கொயர், செகண்ட் y of s ல -10s, தேர்ட் y of s ல +9. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா மத்த எல்லா டேர்மும் தானியே போடுங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா -1 into -s பிளஸ் s, இங்க -2, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா -10. வேற ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குங்களா? எஸ், இங்க -2 -10 வேற எதுவுமே இல்லை. தட்ஸ் இட். திஸ் should be equal to 5 by s ஸ்கொயர். அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா the y of s ஸ்கொயர் -10s plus 9. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா s -2 -10, so s plus s -12 equal to 5 by s ஸ்கொயர். அப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னா இந்த s -12 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ y of s equal to பிராக்கெட்ல என்ன இருக்குன்னா s ஸ்கொயர் -10s plus 9, s square -10s plus 9 equal to 5 by s square minus அந்த plus s அங்க போனா minus s plus -12 அங்க போனா +12. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா காமனா இந்த இது வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா நியூமரேட்டர்ல, ஸோ இங்க வந்து s into s ஸ்கொயர் s கியூப் plus 12 into s square 12s square, அதாவது LCM எடுத்தனா டினாமினேட்டர்ல s square மட்டும் வரும். Therefore the y of s, the Fourier transform of the given differential equation, that should be equal to 5 minus s cube plus 12 s square whole by s square bracket s square minus 10s plus 9. This is the Fourier transform. இது வந்து என்னன்னா next we need to further solve it. இது சால்வ் பண்ணதுக்கு என்னன்னா we need to know the inverse Fourier transform. Inverse Fourier transform இருந்துச்சுன்னா நம்ம இது ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா we are going to look at the inverse Fourier transform. அது தெரிஞ்சதான் we can solve it. இல்லைன்னா சம்டைம் என்ன செய்யணும்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து இதோட நிறுத்த சொல்லிடுவாங்க. ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன சொன்னா ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ we can look at the inverse Fourier transform. அது ஒரு 10 minutes போதும். நான் சொல்லிடுறேன் என்னன்னா inverse Fourier transform. ஒரு நிமிஷம், பேஜ் நம்பர் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியோட சில ப்ராப்பர்ட்டியோட சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். பேஜ் நம்பர் என்ன? ஓகே, உங்களுக்கு இன்னும் சாரி இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நான் மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். Fourier டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடையாது. இப்போ நம்ம எல்லாமே பார்த்ததுன்னா லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்னன்னா இப்போ இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம், இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ யா
In general, Fourier, அதாவது Laplace transformனா it transform the time domain function into frequency domain function. So in inverse Fourier transform, this transform the complex frequency domain function into real time domain function in the inverse Laplace transform. அப்போ the inverse Laplace transform நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா the Laplace inverse of the frequency domain function f of s இது மேல ஆட் பண்ணா நமக்கு என்னன்னா it will turn into the time domain. For a few example, நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா the constant, அதாவது the Laplace transform of 1 equal to நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் 1 by s. இதே நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், the inverse Laplace transform of 1 by s. அப்போ அது என்ன செய்யணும், it will turn into constant 1. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா the Laplace transform of e power at நம்ம என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணா it's shifting the frequency by minus a. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அதே இதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், the inverse of the 1 by the s minus a. அது என்ன செய்யணும், it will give the exponential of the time domain function at. The Laplace transform of நமக்கு என்ன வரும்னா, suppose a by sum s square plus a square. ஒரு நிமிஷம், இது இன்வெர்ஸ் Laplace transform. Suppose Laplace transform of the function something என்னன்னா cos sin bt. sin bt நம்ம என்ன போட்டோம்னா it is b by s square plus b square இதான் போட்டோம். இப்போ இதுவே இன்வெர்ஸ் Laplace transform எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம், the inverse Laplace transform of the b by the s square plus b square எடுத்தோம்னா it will give the function the time domain function sin bt. ஸோ அப்போ நமக்கு Laplace transformல என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதோ அதை அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணனா we will get back the original function. That is the inverse Laplace transform. அதாவது frequency domain, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை it will give the frequency domain function. ஸோ அதுதான் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம். அதாவது if example, if the frequency domain function f of s thereby நமக்கு என்ன இருக்குன்னா s square plus 2s. லாஸ்ட் பண்ணது லாப்லாஸ் தான், அப்ப நாட் இன்வெர்ஸ் இல்லையா? லாஸ்ட் ஒரு அது ஆமா அது லாப்லாஸ் தான் சார், கரெக்ட். பட் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அதை இன்வெர்ஸ் பண்ணணும் சார், சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா. அதுல வந்து ரெண்டுமே நம்ம பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனை லாப்லாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் y of s கண்டுபிடிச்ச உடனே அதுக்கு என்ன செய்யணும், இன்வெர்ஸ் பண்ணோம்னா we will get back the solution of the differential equation. அது பண்ணி காட்டுறேன் சார் உங்களுக்கு. நான் இதை முடிச்சுட்டு கூட நான் அதை உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து என்னன்னா ஒரு frequency domain function கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா f of s equal to 1 by s square plus 2s plus 5. அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா find the time domain function. அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா the frequency domain f of s equal to 1 by s square 2s plus 5. பட் இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், டைரக்டா இன்வெர்ஸ் Laplace transform எடுக்க முடியாது. இதுக்கு எடுக்கணும், எடுத்ததான் நமக்கு டைம் டொமைன் கிடைக்கணும். பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இல்லைன்னா ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ற மாதிரியே இல்லை. அப்போ அதை அப்ளை பண்றதுக்கோசரம் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா denominator we can just complete the square. So complete the square in denominator. அதாவது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கு டினாமினேட்டர் s ஸ்கொயர் 2s plus 5. பாத்தீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் நம்ம எழுத முடியாது, அதாவது a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்ல எழுத முடியாது. பட் நம்ம இப்ப எழுத போறோம். அது எப்படி எழுதலாம்னா a ஸ்கொயர் பிளஸ் 2ab இருக்கு, பட் b ஸ்கொயருக்கு என்ன இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை. அதனால நம்ம இதை என்ன செய்யறோம்னா s ஸ்கொயர்
பிளஸ் 2s. இந்த 5 என்ன எழுதிக்கலாம்னா +1 +4. இது மாறவே மாறாது. ஏன்னா +1 +4 it will give the 5. அதனால நம்ம இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம் we can complete the square. அதான் a + b whole square. இது a ஸ்கொயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா s ஸ்கொயர், b ஸ்கொயர் 1, 2ab 2s. அப்போ நம்ம எப்படி மாத்தலாம்? s + 1 whole square. இந்த 4 கூட நம்ம என்னதுன்னா 2 ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம். இப்போ பாருங்க it will looking like the denominator looking like a complete square. Therefore the inverse Laplace transform of 1/s square 2s plus 5 that should be equal to inverse Laplace transform of நமக்கு 1/s plus 1 whole square plus 2 square. But still we haven't complete form. ஏன்னா நமக்கு என்னன்னா நமக்கு ஒரு ரூல் தெரியும். அதாவது sin of bt, அதாவது the Laplace transform of the sin of bt equal to நமக்கு என்ன வரும்னா b divided by s square plus b square. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு s ஸ்கொயர் சம்திங் b ஸ்கொயர்ல வந்து 2 இருக்கு. நானும் மேல எனக்கு என்னன்னா 2 மிஸ் ஆகுது. அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இது இந்த ஃபங்க்ஷனை மேலையும் கீழையும் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மேல ஒரு 2 s plus 1 whole square plus 2 square கீழே ஒரு 2, அதாவது மேலையும் கீழே 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்பனா என்ன செய்யலாம்? மேல ஒரு 2 போட்டுக்கிறீங்க, 1/2 கீழே ஒரு 2. அப்போ எனக்கு என்னன்னா வேல்யூ வந்து மாறவே மாறாது. பாருங்க அது கான்ஸ்டன்ட், அது நம்ம வெளியில எடுத்துக்கலாம். 1/2 வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துக்கலாம். அப்பனா இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 2/s plus 1 whole square plus 2 square. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதாவது 1/2 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் சைன் பிடி. இங்க பிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குன்னா 2t உட்காந்துருக்கு. பட் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னா +1 ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியலா என்ன வரும்னா இட் இஸ் -1 டைம் t. தட்ஸ் இட். ஏன்னா எக்ஸ்பொனென்ஷியலா -1 டைம் t இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி s + 1 ஷிஃப்ட் பண்ணும். இது ஆக்சுவலா கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து sin bt. ஸோ அப்பனா the final answer, the f of t, the given this is inverse இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். This should be equal to my frequency domain function. Therefore நம்ம frequency domain function f of t equal to 1/, either exponential of -t sin bt sin 2t or sin 2t exponential of -2t. So this is a way we can do the inverse Laplace transform. We have given any function. Sometime என்ன செய்யணும்னா we can do the partial fraction and then we can find the a b c constant. எங்க எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா the last exam நம்ம பண்ண பாருங்க. இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். பட் இதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் அது வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், we need to do it. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னா we need to break this one into partial fraction. ஏன்னா நமக்கு என்னன்னா we need to find the inverse Laplace transform of y of s. அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஏன்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம y of s கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் நமக்கு சொல்யூஷன் தான் தேவை, y of t தான் தேவை கொடுத்துருக்க டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு. எனக்கு லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியுங்கிறதால நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா y of s கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ இங்க இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம y of t கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா this should be equal to y of t. அப்போ y of s எனக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா 5 minus s cube plus 12s square divided by s square minus 10as. Sorry, 10s, not 10as. It is 10s. 10s plus 9. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லுக்கிங் லைக் சோ சிம்பிள். ஏன்னா இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா எனக்கு லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்பிளா இது உள்ளார கொண்டு வர வைக்கணும். அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈஸியா எழுதலாம். அதுக்கோசரம் நம்ம என்ன செய்யணும், 5 minus s cube plus 12s square folded by s square எழுதிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we can complete this square. We can just factor, we can find the factors for this given quadratic equation. ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணா 9 வரணும், சம் பண்ணா -10 வரணும். அப்போ 1 into 9 9, அப்போ -1 -9 it is -10. அதான் இதனுடைய, ஏன்னா s square -10 is -9. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 9 வந்துருச்சு, சம் பண்ணும்போது -10 வந்துருச்சு. அப்போ the two factor for this equation s
minus 1 ஒரு factor, s minus 9 is another factor. இப்போ என்ன செய்யணும், we need to do the partial fraction. நம்ம ஆல்ரெடி partial fraction படிச்சிருப்போம். அந்த partial fraction படி நம்ம என்ன செய்யணும், இது 4 டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். எப்படின்னா எஸ், இதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கண்டுபிடிக்கிறது, நான் இதை என்ன செய்யணும், காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன். இதை காப்பி பண்ணி மேபி அதுவும் பார்த்துக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸா இருக்கும். இது ஓகே, இதனுடைய கண்டினியூஷன் இங்கே போட்டுறேன். அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றேன், கண்டினியூஷன். ஸோ இட் வில் கிவ் y of t. பட் எனக்கு இது சிம்பிளா இல்லை, அதுக்கோசரம் என்ன செய்யறேன்னா இந்த y of s, ஏன்னா உள்ளார இருக்க y of s எப்படி ஃபைனலாக கிடைச்சிருக்குன்னா -5 மேபி 12s ஸ்கொயர் மைனஸ் s கியூப். நான் வந்து எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் பவர் கூட எழுதிக்கலாம். s ஸ்கொயர் s minus 1 s minus 1. இது எப்படி பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் பண்ணலாம்னா இங்க s ஸ்கொயர் உட்காந்துருக்கு, அப்போ a by s பிளஸ் b by s ஸ்கொயர் எழுதணும். அதை எனிதிங் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர் இருந்தா பிளஸ் இது வந்து c வந்து எழுதும் போது c s minus 1 d s minus 9. இதான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். இதுக்கு abcd கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்தோம்னா we will get back the original function y of s. ஸோ பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் படி இந்த டினாமினேட்டர்ல எத்தனை ஃபேக்டர் இருக்கோ, மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கோ, அத்தனை டேர்மா நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணணும். ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், we should take the, ஏன்னா abcd என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அதனால LCM வந்து எழுதிக்கணும். LCM நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு. என்னன்னா s ஸ்கொயர் s minus 1 s minus 9, அது வந்து LCM. நியூமரேட்டர்ல ஏக்கு கீழே s இருக்கு, அதனால கீழே s ஸ்கொயர் இருக்கிறதால ஒரு s வரும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குன்னா s minus 1 s minus 9. ஸோ இது வந்து a மல்டிப்ளிகேஷன். ஏன்னா கீழே வந்து s இருக்கிறதால இது வந்து ஏவுக்கு தனியாக டிவைட் பண்ணீங்கன்னா we will get back this first term plus second term b கீழே s ஸ்கொயர் இருக்கு, அப்படின்னா மற்ற ரெண்டுத்தையும் எழுதிக்கணும். என்னன்னா s minus 1 s minus 9. இப்போ b க்கு தனியாக நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த s minus 1 s minus 9 கேன்சல் ஆயிடும், b by s ஸ்கொயர்னு வந்துடும், இந்த டேர்ம் வந்துடும். பிளஸ் c தேர்ட் டேர்ம் பண்ணும்போது என்னன்னா s ஸ்கொயர் s minus 9 அதை எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி டிக்கு கீழே இருக்கிறத மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எழுதிக்கணும். என்னென்ன இருக்குன்னா s ஸ்கொயர் s minus 1. இப்போ வந்து என்ன செய்யணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா 5 பிளஸ் 12s ஸ்கொயர் மைனஸ் s கியூப் ஹோல் பை s ஸ்கொயர் s minus 1 s minus 9. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், ரெண்டு பக்கமும் இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 5 பிளஸ் 12s ஸ்கொயர் மைனஸ் s கியூப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஜஸ்ட் we need to expand the right hand side term. ஏன்னா நம்ம abcd கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணுமே, அதுக்கோசரம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், we just expand it. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னன்னா a s into s minus 1 s minus 9 நம்ம என்ன சொல்லலாம், s ஸ்கொயர் மைனஸ் 10s பிளஸ் 9 பிளஸ் b இது வந்து பாத்தீங்கன்னா s ஸ்கொயர் மைனஸ் 10s பிளஸ் 9 பிளஸ் c s ஸ்கொயர் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா s கியூப் மைனஸ் 9s ஸ்கொயர் பிளஸ் d s ஸ்கொயர் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா s கியூப் மைனஸ் s. அப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இப்ப எஸ் ஏக்கு பக்கத்துல இருக்க எஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, அப்போ உள்ளார என்ன வரும்னா s கியூப் மைனஸ் 10s ஸ்கொயர் பிளஸ் 9s பிளஸ் b s ஸ்கொயர் மைனஸ் 10s பிளஸ் 9 பிளஸ் c s கியூப் மைனஸ் 9s ஸ்கொயர் பிளஸ் d s கியூப் minus s. So this is the term we are getting. If we can compare the coefficient on both sides. ஏன்னா abcd நமக்கு தேவை. Compare coefficients of s on both sides. So அப்ப s ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் s ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் கம்பேர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் கம்பேர் பண்ணலாம். சோ இங்க வந்து நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல 5 மட்டும் இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா இந்த டேர்ம்ல எல்லாமே s தான் இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு 9 இருக்கு, அப்பனா 9 into b. இந்த டேர்ம்ல எதுவும் கான்ஸ்டன்ட் இல்லை, இதுவும் இல்லை. அப்ப b வந்து என்ன வருதுன்னா
b equal to இந்த 5 equal to 9b, b equal to 5 by 9. So b டைரக்டாவே கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா s கியூப் டேர்மை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம். 5 plus 12s square minus s cube. So just we can copy. ஏன்னா ஒரே கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை கம்பேர் பண்ணோம், ஒரு ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So copy. Next என்ன செய்யணும், we need to compare the s square term or first s term compare பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எந்த ஒரு s இல்ல 0. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இங்க 9s இருக்கு, a வை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 9a ரைட். இங்க -10s இருக்கு செகண்ட் டேர்ம்ல, அதனால -10b. இங்க எந்த s இல்ல c ல, d ல இருக்கு s, என்னன்னா -sd, so d. So இது வந்து we can take the another equation. Next s square term கம்பேர் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல s ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12, கோஎஃபிஷியன்ட் s ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல s ஸ்கொயர் என்ன இருக்குன்னா இங்க பாருங்க -10s ஸ்கொயர், அப்பனா -10a. இங்க வந்து s ஸ்கொயர் b, அப்ப என்ன வரும்னா b s ஸ்கொயர். c ல வந்து -9s ஸ்கொயர், அப்பனா -9c. இங்க வந்து சாரி இந்த s ஸ்கொயர் எழுதக்கூடாது, ஜஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும். அப்பனா b க்கு வந்து வெறும் s ஸ்கொயர் இருக்கிறதால வெறும் b. இது வந்து டேர்ம் b. சோ வெறும் b -9c. இங்க லாஸ்ட் டேர்ம்ல எதுவுமே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் s கியூப் டேர்ம் கம்பேர் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல -1, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா a, ஏன்னா s கியூப் a, b ல எதுவும் இல்லை, c இருக்கு பிளஸ் c, d இருக்கு பிளஸ் d. அப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு டைம் தான் கிடைச்சிருக்கு, என்னன்னா b ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட கம்பேர் பண்ணும்போது 5 by 9. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா a c d, இது மூணுத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா we can use the b. இதுல வந்து b, இதுலயும் b சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், இதுலயும் b சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் we can take this equation number like 1 to 3 எடுத்துக்கலாம். விடுங்க 1 2 it is 3. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா வேற ஏதாவது சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஏசிடி ஃபர்ஸ்ட், ஏபிடி நெக்ஸ்ட், ஏபிசி நெக்ஸ்ட். ஓகே, வேற எதுவும் சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல பி சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல எதெல்லாம் b சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். b சப்ஸ்டிட்யூட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ அப்போ 9a -10 into b வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 by 9 minus d. அப்போ இது என்ன தெரியும்னா 50 by 9. அப்போ 9a minus d equal to 50 by 9 plus 50 by 9 minus 50 by 9 வந்து left hand side plus 15 by 9. Okay, next b substitution in like 2 ல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 2 ல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 12 இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு -10a இருக்கு. b சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா it is plus 5 by 9. ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ண மட்டும் சொல்லுங்க, ஏன்னா இல்லைன்னா ஆன்சர் வராது. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா -10a -9c equal to 12 minus 5 by 9. Am I right? Yes. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா 9 12s are 99 plus 11 9s are 99 plus ஒரு 9 போட்டீங்கன்னா 108 minus 5 divided by 9. அப்போ வந்து நமக்கு என்னன்னா 103 by 9. ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவேஷன். ஸோ ஏசிடி, ஸோ ஏசிடி இதுல வந்து என்னன்னா டிசிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலாம். மேபி நான் என்ன செய்யறேன்னா இதை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி அனுப்புறேன், எக்ஸ்பிளிசிட்டா சால்வ் பண்ணி அனுப்புறேன். வேற ஏதாவது ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கான்னு, ஏன்னா இது கொஞ்சம் லென்த்தியா எடுத்துட்டு போகுது. எஸ், தேர் இஸ் நோ ஷார்ட்கட். பி வந்து 5 by 9, ஏ வந்து 50 by 81 வருது. நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளவு வருதுன்னா சி வந்து 31 by 81.
ஸோ அப்போனா இன்னும் ஒரு எலிமினேட்டர் நம்ம பண்ணோம். இதுல இருந்து ஏவை எலிமினேஷன் பண்ணா நமக்கு டிசி கிடைக்கும். ஓகே, டிசி ஏன்னா பி மட்டும் தான் இருக்கு இப்போதைக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பி தான். ஃபர்ஸ்ட் ஏடி, அதுக்கப்புறம் ஏசி, அதுக்கப்புறம் ஏசிடி. ஸோ இதை வந்து என்ன செய்யலாம்னா சரி ஓகே, நான் இதை வந்து என்ன செய்யறேன்னா உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி இதை அனுப்பிச்சிடுறேன். ஏன்னா நம்ம மெத்தட் ஆஃப் சால்விங் ரைட், பட் என்ன செய்யணும், நம்ம ஏபிசிடியோட வேல்யூ பி வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு, பி 5/9 ரைட். நம்ம இதை சால்வ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா ஏ வந்து என்ன கிடைக்கணும்னா சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு 50/81 கிடைக்கும். அதே மாதிரி சி வந்து என்ன கிடைக்கும்னா 31/81. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டோம் உங்களுக்கு. டி ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குன்னா -2. ஏன்னா பி வந்து ஆல்ரெடி என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா 5/9. அப்ப ஏபிசிடி கிடைச்சிருச்சு. நம்ம என்னன்னா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ல இங்க பாருங்க, நமக்கு இதுதான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். இதான் நமக்கு என்னன்னா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். காப்பி, நமக்கு ஏபிசிடி நான் உங்களுக்கு அதை சால்வ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுறேன். சில ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமம் நமக்கு ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டா கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கிற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம போட கற்றுக்கணும். இப்போ ஏபிசிடியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அதாவது ஏவோட வேல்யூ இட் இஸ் 50/81. ஏக்கு பக்கத்தில் 1/s இருக்கு. பியோட வேல்யூ 5/9. பிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா 1/s² இருக்கு. பிளஸ் சியோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 31/81. பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா s-9. நெக்ஸ்ட் டிக்கு வந்து என்னன்னா -2 இருக்கு. ஸோ -2/s-1. இதுதான் நம்ம கொடுத்திருக்க அந்த y of s பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் எழுதிட்டோம். இப்போ நம்ம என்னன்னா இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் y of s தான் y of t. அதுக்கான சொல்யூஷன் this should be equal to y of t. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த y of s க்கு எல்லாத்துக்கும் இன்வர்ஸ் எடுக்கணும். அதாவது இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் the first term 50/81 1/s, the second term plus inverse Laplace transform of என்னன்னா 5/9 1/s² plus the third term inverse Laplace transform linearity property படி தனித்தனியா எடுக்கலாம். 31/81 1/s-9. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the last term inverse Laplace transform of the ஆக்சுவலா மைனஸ் வெளியில எடுத்துங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் டைமுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் இருக்கு. -2/s-1. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சிம்பிள். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல என்ன இருக்குன்னா 50/81 இருக்கு, அது தனியாக வெளியே எடுத்துங்க. 1/s எனக்கு என்னன்னு தெரியும், இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் 1/s இட்ஸ் a constant 1 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் 5/9 வெளியே எடுத்துங்க. 1/s² எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும், ஏன்னா 1 factorial by s⁻². அப்போ வந்து என்னன்னா இட்ஸ் t⁻1. ஏன்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் t⁻n is equal to 1 factorial by the s⁻n+1. இங்க 1+1 it's s². ஸோ செகண்ட் இது வந்துடும். நெக்ஸ்ட் பிளஸ் 31/81 s-9. அதாவது s-a ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப இதுக்கு என்ன வரும், e⁻at. ஸோ 90. அது இந்த e⁻90 என்னன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை -9 வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும். அதான் நம்ம ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். -2 இருக்கு, s-1. அப்ப e⁻t. This is my y of t. This is the solution for the given differential equation. That's it for the given conditions. So அப்பனா ஒரு ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணி கொண்டு வரைக்கணும். அந்த இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும், y of s தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னா இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும். பட் அது வந்து சிம்பிளா இல்லாட்டினா we need to do the partial fraction. அதாவது இங்க பண்ண பாருங்க, இங்க பண்ண பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் பண்ணி ஏபிசிடியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் பண்றதுனால சிம்பிளா டிவைட் பண்றோம். அதை சம் ஆஃப் n ஃபங்க்ஷனா எழுதுறோம்னு அர்த்தம். அதுக்கு இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சோம்னா we will get back the original solution for the given differential equation. ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம் யூசிங் த லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். நமக்கு லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் தெரிஞ்சிருக்கணும், இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் ஹியர். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். சார் ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்,
இந்த Yes, எக்ஸாம்பிள் sir. Yes, sir. f of s is equal to 1 by s square plus 2s plus 5 னு ஒரு சம் ஒன்னு போட்டோம்ல ரீசெண்டா. ஆமா சார். ஆமா சார். அதுல கடைசி ஸ்டெப் இதுங்க. வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். இதுதான் சார். இல்ல. எஸ் சார். நான் தப்பா Yes, sir. புரிஞ்சிருப்பேன். இதுல sin 2t இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த sin 2t அந்த sin 2t தானே ஆக்சுவலா அந்த sin bt கான ஃபார்முலா இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் ஆஃப் b by s square plus d square ஃபார்முலா இல்லையா? எஸ் சார், கரெக்ட். எஸ் சார், அப்போ கரெக்ட். இந்த இடத்துல இந்த e பவர் மைனஸ் 1tன்றது அது எப்படி, எனக்கு அது புரியல, எங்க வந்தது? அது என்னன்னு வச்சுக்கலாம் சார். சப்போஸ் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம் சார், த இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சப்போஸ் என்னன்னா e பவர் at டாட் எனி ஃபங்க்ஷன் f of t. இது என்ன செய்யணும், இட் வில் ஷிஃப்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன். இங்க e பவர் என்ன இருக்கோ அதை மைனஸ் a ஷிஃப்ட் பண்ணும். ஆர் த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த e பவர் மைனஸ் at த ஃபங்க்ஷன் f of t ஈக்குவல் டு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் என்ன செய்யணும், இந்த e பவர் மைனஸ் at வந்தா அது பிளஸ் ஏன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணும். இங்க வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, இங்க பாருங்களா, இங்க வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது இந்த இதை பாருங்க, வேற கலர் மாத்திக்கிறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி சைன் பிடி, அது நமக்கு தெரியும். பட் இங்க என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்குன்னா, அந்த சைன் பிடி ஃபங்க்ஷனை அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்குன்னா +1. சோ அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சார். e பவர் மைனஸ் அந்த 1t, அது இந்த e பவர் மைனஸ் t போட்டாதான் இதுல இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி சைன் 2t ல இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி +1 அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணும். தட்ஸ் இட் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். தேங்க்யூ. நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா, ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் சிஎஸ்ஆர் நெட்ல வந்து சில ப்ராப்ளம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அதை இன்னைக்கு நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அதுல வர இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எல்லா இதுவும் ஃபார்முலா சார். இந்த பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுத்தீங்களா, அதுல டினாமினேட்டர்ல a by s கீழவே இல்லையே, இல்ல சார், ஸ்கொயர்ல இருந்தானே சார் இருக்கு. எஸ் மேம். எஸ், பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுக்கும்போது ஒரு ரூல் இருக்கு மேம். என்னன்னா, அதாவது ஒரு s கியூப்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கு எப்படி பாசிட்டிவ், சப்போஸ் 5 into s கியூப்னா இது எப்படி பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுக்கலாம், a by s, b by s ஸ்கொயர், c by s கியூப், இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு அதாவது 3 டேர்ம் எடுக்கணும் s கியூப் இருந்தா. ஆர் சப்போஸ் ஒரு 5 by s ஸ்கொயர் இருந்தா நம்ம இதை எப்படி பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுக்கணும், a by s plus b by s ஸ்கொயர், இந்த மாதிரி எடுக்கணும் மேம். ஓகே சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம ab கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஃபைனலா we will get back the 5 by s ஸ்கொயர். இது பாசிட்டிவ் ஃபிராக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ரூல் மேம். ஓகே சார். இதுலயே நிறைய ரூல் இருக்கு. அது மேபி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு எல்லா ரூலும் அத்தபடி ஆகும் மேம். எஸ். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். ஐயப்பன் சார். எஸ் சார். ஒரு டைம் கிடைக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இது பண்ணக்குள்ள இந்த யூனிட் முடிச்சிட்ட உடனே இதுல எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி, ஏன்னா இப்ப எல்லாமே படிக்கணும், எல்லாமே வந்து அதாவது தியரியா வருமா, இதுல எந்தெந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் வரும், எல்லாம் சரி 1 மார்க் மட்டும் வருமா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க எல்லாமே ஃபுல்லா நடத்திட்டீங்க பட் அதுல எல்லாமே படிக்கணுமா அப்படிங்கறது தெரியல. இதெல்லாம் 1 மார்க் வரும், இதெல்லாம் வந்து தியரி வரும், சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா. இல்ல சார், நான் என்ன செய்யறேன்னா ஒரு 200 ப்ராப்ளம் அனுப்புறேன். 200 ப்ராப்ளம் வித் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனோட நான் உங்களுக்கு தந்துறேன். நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா ஒரு புக்கா மாத்தி தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்ப போறேன். ஏன்னா இன்க்ளூடிங் அந்த 1500 பர் சாப்டர் சொன்னேன். அதுல வந்து என்னன்னா அந்த 500 வந்து ஒரு புக் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் போட்டு தந்துறேன். ஒரு புக் ஃபார்மேட்ல கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் வித் தியரியோட தந்துறேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நீங்க எல்லாத்தையும் பாத்துங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற ப்ராப்ளத்தையும் பாத்தீங்கன்னா 15 கொடுக்குறேன். எப்படி இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 45, 60, 70 ப்ராப்ளம் வந்துடும். அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா மெத்தடும் தெரிஞ்சிடும், எல்லா ஃபார்முலாவும் கம்ப்ளீட்டா 60 ப்ராப்ளம், 60 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 50 ப்ராப்ளம் வந்து இல்லைன்னா ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம மெமரி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஊனி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது. அப்போ உங்களுக்கு என்னன்னா எந்த ப்ராப்ளம் மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல கேட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த 200 ப்ராப்ளத்துல ஒரு 150, 100 ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டா தரவா இருந்தாலே எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்க யூ ஆர் ரெடி டு டூ. நீங்க வந்து ப்ராப்பர்ட்டி என்ன செய்வீங்கன்னா கேட்டா, தேரியா கேட்டாலும் நீங்க அப்ளை பண்ண ரெடி இருப்பீங்க. அப்போ 1 மார்க் தரவு
15 மார்க்லயும் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. இப்ப நான் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். 15 மார்க்ல தியரியா கேட்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ்ல வாய்ப்பே கிடையாது. மற்றபடி கிளாசிக்கல் குவாண்டத்துல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. இதுல வந்து மேக்சிமம் ப்ராப்ளமா தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சார். அதனால நான் சால்வ் பண்ண அந்த 200 ப்ராப்ளத்துல அட்லீஸ்ட் 100 ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஒரு 150 ப்ராப்ளம் நம்ம தரவா இருந்தாலே மேக்சிமம் ரிப்பீட் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லாட்டினா நமக்கு அந்த எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஐடியா டக்குன்னு வந்துடும். எஸ் சார். நான் அதுக்கு தான் சார் வீக்கெண்ட் என்ன செய்யறேன்னா டைம் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு போட்டு விட்டுறேன். அந்த 15 ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கோசம் தான் உங்களுக்கு. அந்த டெஸ்ட் வைக்கிறது என்ன ப்ராக்டிஸ்.